فیصل وافدہ کی اہم پریس کانفرنس، جس میں انہوں نے بہت سے انکشافات کیے ہیں، کچھ سوالات بھی انہوں نے اٹھائے ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی کی ہیں کہ جس پر حیرانی بھی ہو رہی ہے۔ اسی تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار عارف حمید بھٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بھٹی صاحب، بہت سی باتیں انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ جی میں نام لوں گا، میں بتاؤں گا کہ کس نے یہ سازش جو ہے وہ رچائی، کس نے یہ سازش جو ہے وہ کی۔ صرف اتنا بتایا کہ سازش پاکستان میں کی گئی، لیکن کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس قتل میں ارشد شریف کے اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ان کا رائٹ ہے، جو بھی کہا میں نے سب کچھ سنا۔ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، انصاف سے زیادہ میں اس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ پاکستان میں اس کے قتل کے لیے دھمکیاں تھی، پاکستان میں ارشد شریف نہیں جانا چاہتا تھا، اس کے گرد گھیرا تنگ کیا گیا، اس پہ درجنوں مقدمات کیے گئے، اور دبئی والی بھی بات ان کی میری انفارمیشن کے مطابق نامناسب ہے۔ اتفاق سے جب دبئی ان کے پاس ٹیم پہنچی تو شہید کسی سے پاکستان میں بات کر رہا تھا، شہید کسی سے پاکستان میں بات کر رہا تھا، شہید پاکستان میں بات کر رہا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں، وہ تو 3-4 لوگوں کے اوپن نام لے رہا تھا۔ اگر کسی کو شک ہے تو اس کی زبان سے کہے ہوئے ویلاگ جو اس نے دیے ہیں، اس کے ٹویٹ دیکھ لیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا پریس کانفرنس ہوئی تھی۔ انہوں نے فرمایا اگر انہیں پتا ہے سازشی کا، مجھے تو ڈاؤٹ ہے، مجھے تو ارشد بتایا، تو انہوں نے ایک نام لیا، ایک بھی نام لیا۔ بھائی آپ کو 100% کنفرم ہے، آپ کی ہوتی ہوگی بات، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس شہید کی تو کئیوں سے بات ہوتی ہوگی۔ نمبر ایک تو اس کا 24 گھنٹے موبائل چلتا نہیں تھا، وہ مختلف لوکیشن پہ چلتا تھا۔ اگر میرے جیسے آدمی کو پتا چل گیا 15 گھنٹے تک اس کا کوئی ویلاگ نہیں آیا، کوئی ٹویٹ نہیں آیا، تو میں پریشان ہو گیا۔ تو انہوں نے اس دن کیوں نہیں پریس کانفرنس کی؟ بھائی میں تو پولیٹیشین نہیں ہوں، میرا تو وہ شہید دوست تھا، میرا تو وہ شہید دوست تھا۔ کل بھی ایئرپورٹ پہ کسی اور کا قبضہ تھا، بس ہسپتال میں کسی اور کا قبضہ تھا۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہنا کیا چاہتے ہیں کہ اس کی سازش کون کس نے کی۔ پاکستان میں اس کی زندگی کو خطرہ تھا، یہ خلفاً اس کے 25 رپورٹ صحافی قریبی اگر نہ کہیں تو میرے گریبان پکڑ دیجیے۔ صابر شاکر کو لے لیں، مالک صاحب کو لے لیں، وہ اپنے دفتر ٹائم پہ نہیں جاتا تھا، کیا وجہ تھی کہ اس کو فائر کیا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ وہ تو باقی نہیں جانا چاہتا تھا؟ جب دبئی میں اس کو کہا گیا کہ آپ 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو ڈپورٹ کرنے لگے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اس پر مجھے نہیں پتا وہ کہاں گیا، میں روزانہ فون پہ بات کرتا تھا، یا دوسرے تیسرے دن میں نہ پوچھتا تھا وہ کہاں ہے نہ وہ بتاتا تھا۔ لیکن پچھلے اس کی شہادت سے 5 دن پہلے جو بات ہوئی تو اس نے کہا مجھے پھر بہت فالو کیا جا رہا ہے، سخت پریشان تھا، وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا۔ اس دوران پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں، لیکن یا تو ہماری رہنمائی فرمائیں، ہم بھٹک رہے ہیں اس کے قاتلوں کی شناخت کے لیے بتا دیں۔ لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، 50 دفعہ نہیں، میں نہیں، میرے علاوہ 10 لوگوں کو پتا تھا، فخر ہے ان کے دوست کہ پاکستان میں ان کو مارنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ وہ اس لیے 2-3 دفعہ اس کو کہا وہ نہیں جانا چاہتا تھا۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اس کو مارا جا رہا ہے، اسی لیے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے نہیں گیا، اسلام آباد پشاور سے گیا، کیونکہ اس کے پاس لندن اور امریکہ کا ویزا نہیں تھا۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کینیا کیوں گیا؟ بھائی جب آپ دبئی سے بھی اس کی زندگی تنگ کر رہے ہو، پاکستان سے زندگی بچانے کے لیے وہ وہاں گیا، پھر کسی نے بھی اس کو کہا وہ چلے گیا اس کے کہنے پہ، اس کا جاننے والا بھی ہوگا، کوئی 3rd پرسن بھی ہوگا۔ جب میں لندن گیا تو میری لندن بھی اس سے رابطے تھے۔ انبلیویبل ہے مجھے جو انہوں نے کہا ہے۔ اگر انہیں پتا ہے 100% کس نے مروایا ہے تو اچھی بات ہے، نام لے دیں، پوری قوم ابہام سے نکلے۔ لیکن اس کی زندگی کو خطرہ تھا، اس کے مقدمات تھے، اس کے گھر پولیس جاتی تھی، اس کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، تمام میڈیا پہ چلا ہوا، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ اس کے زبان سے کہے ہوئے ویلاگ اگر کسی نے ابھی تک غائب نہیں کیے ٹویٹ، وہ دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ میری سمجھ سے باہر ہے اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا۔ میری بہت زیادہ قابل احترام ہے فیصل وڈا، نہایت قابل احترام، لیکن میں گارنٹی دیتا ہوں پاکستان میں سے زندگی بچانے کے لیے وہ گیا، بزدل نہیں تھا، بہادر تھا۔ اسے کہا جا رہا تھا یو ٹرن لے،
यू टर्न ले, उसने नहीं लिया एंड पे। अब कौन है कातिल ये अल्लाह जानता है और ये हुकूमत करे फैसला। जी, भट्टी साहब, बहुत सी बातें उन्होंने कहा उससे पहले कि जी मैं नाम लूँगा, मैं बताऊँगा कि किसने ये साजिश जो है वो रचाई, किसने ये साजिश जो है वो की। सिर्फ इतना बताया कि साजिश पाकिस्तान में की गई, लेकिन क्लैरिटी के साथ उन्होंने कह दिया कि इस कत्ल में अरशद शरीफ के इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उनका राइट है, जो भी कहा मैंने सब कुछ सुना। मैं ये बात दावे से कहता हूँ, इंसाफ से ज्यादा मैं उसके साथ राब्ते में था। पाकिस्तान में उसके कत्ल के लिए धमकियां थी, पाकिस्तान में अरशद शरीफ नहीं जाना चाहता था, उसके गिर्द घेरा तंग किया गया, उस पर दर्जनों मुकदमात किए गए। और दुबई वाली भी बात उनकी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नामुनासिब है। इत्तेफाक से जब दुबई उनके पास टीम पहुंची तो शहीद किसी से पाकिस्तान में बात कर रहा था, शहीद किसी से पाकिस्तान में बात कर रहा था, शहीद पाकिस्तान में बात कर रहा था। मैं माफी चाहता हूं, वो तो 3-4 लोगों के ओपन नाम ले रहा था। अगर किसी को शक है तो उसकी जुबान से कहे हुए वीलॉग जो उसने दिए हैं, उसके ट्वीट देख लें। मेरी समझ से बाहर है कि ये क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इन्होंने फरमाया, अगर इन्हें पता है साक्षी का, मुझे तो डाउट है, मुझे तो ऐसे बताया, तो इन्होंने एक नाम लिया, एक भी नाम लिया। भाई आपको 100% कन्फर्म है, आपकी होती होगी बात, इसमें कोई शुबा नहीं है। उस शहीद की तो कईयों से बात होती होगी। नंबर एक तो उसका 24 घंटे मोबाइल चलता नहीं था, वो मुख्तलिफ लोकेशन पे चलता था। अगर मेरे जैसे आदमी को पता चल गया 15 घंटे तक उसका कोई वीलॉग नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया, तो मैं परेशान हो गया। तो इन्होंने उस दिन क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? भाई मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूं, मेरा तो वो शहीद दोस्त था, मेरा तो वो शहीद दोस्त था। कल भी एयरपोर्ट पे किसी और का कब्जा था, बस अस्पताल में किसी और का कब्जा था। तो मुझे समझ में नहीं आती कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना क्या चाहते हैं कि उसकी साजिश कौन किसने की। पाकिस्तान में उसकी जिंदगी को खतरा था, ये हल्फन उसके 25 रिपोर्ट साफी करीबी अगर ना कहें तो मेरा गिरफ्तार पकड़ दीजिए। साबर शाकर को ले लें, मालिक साहब को ले लें, वो अपने दफ्तर टाइम पे नहीं जाता था। क्या वजह थी कि उसको फायर किया गया? क्या वजह थी कि वो तो बाकी नहीं जाना चाहता था? जब दुबई में उसको कहा गया कि आप 48 घंटे के अंदर अंदर आपको डिपोर्ट करने लगे हैं, ये सूरत हाल है। उस पर मुझे नहीं पता वो कहाँ गया। मैं रोजाना फोन पे बात करता था, या दूसरे तीसरे दिन मैं ना पूछता था वो कहाँ है ना वो बताता था। लेकिन पिछले उसकी शहादत से 5 दिन पहले जो बात हुई तो उसने कहा मुझे फिर बहुत फॉलो किया जा रहा है। सख्त परेशान था, वहां से निकलना चाह रहा था। इस दौरान पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन यहाँ तो हमारी रहनुमाई फरमाए, हम भटक रहे हैं उसके कातलों की शनाख्त के लिए बता दें। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, 50 दफा नहीं, मैं नहीं, मेरे अलावा 10 लोगों को पता था, फाहर है उनके दोस्त कि पाकिस्तान में उनको मारने की तैयारी की जा रही है। वो इसलिए 2-3 दफा उसको कहा वो नहीं जाना चाहता था। जब उसको यकीन हो गया कि उसको मारा जा रहा है, इसीलिए वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से नहीं गया, इस्लामाबाद पेशावर से गया, क्योंकि उसके पास लंदन और अमेरिका का वीजा नहीं था। अब ये पूछ रहे हैं कीनिया क्यों गया? भाई जब आप दुबई से भी उसकी जिंदगी तंग कर रहे हो, पाकिस्तान से जिंदगी बचाने के लिए वो वहां गया। फिर किसी ने भी उसको कहा वो चले गया उसके कहने पे, उसका जानने वाला भी होगा, कोई थर्ड पर्सन भी होगा। जब मैं लंदन गया तो मेरी लंदन भी उससे राब्ते थे। अनबिलीवेबल है मुझे जो इन्होंने कहा है। अगर इन्हें पता है 100% किसने मरवाया है तो अच्छी बात है, नाम ले दें, पूरी कौम इबहम से निकले। लेकिन उसकी जिंदगी को खतरा था, उसके मुकदमात थे, उसके घर पुलिस जाती थी, उसकी अपनी स्टेटमेंट है, तमाम मीडिया पे चला हुआ, और इसके अलावा कोई बात नहीं। उसके जुबान से कहे हुए वीलॉग अगर किसी ने अभी तक गैब नहीं किए ट्वीट, वो देख लें, पता चल जाएगा। मेरी समझ से बाहर है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था। मेरी बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है फैसल भट्टा, नहायत काबिल एहतराम, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ पाकिस्तान में से जिंदगी बचाने के लिए वो गया, बुजदल नहीं था, बहादुर था। उसे कहा जा रहा था यू टर्न ले, यू टर्न ले, वो उसने नहीं लिया एंड पे। अब कौन है कातिल ये अल्लाह जानता है और ये हुकूमत करे फैसला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हमीद भट्टी साहब।